पंजाब दे विच वड्डे पद्धर ते पराली नूं अग लग रही है। केंद्र सरकार पंजाब सरकार दे सिर ठीकरा बन रही है कि किसानां नूं अग लाउण तो रोकिया नहीं जा रहा। पर असल तुहानूं एक तस्वीर दिखाउने आ कि आखिरकार किसान अग लाउण लई मजबूर क्यों हुंदा है। असल ये चीज़ां बारे सरकारां सोचदियां क्यों नहीं हैगियां। सब तो वड्डी विधि है कि जिहड़ी पराली है, जिहड़ी झोने की पराली हुंदी है, जिस किस्म की झोने की जिहड़ी खेती किसान पंजाब दे विच मालवे खेतर च करदे ने, पहली गल तां उस जिहड़ी फसल है, जिहड़ी झोने की जिहड़ी किस्म है, उसकी पराली सब तो ज़्यादा हुंदी है, जिसनूं कि खेत दे विच बिना अग लाए खत्म करना बहुत मुश्किल है। जां जिस तरह के जिहड़ी मशीनरी सरकार उपलब्ध करवाउण की गल कर रही है जी, भावें उहदे विच रोटावीटर होवे, हैप्पी सीडर होवे, सुपर सीडर होवे, जां फिर जिहड़ा उहनूं मल्चिंग करन दा जिहड़ा समान है, जिहड़े उल्टावे हल ने जिन्हों पलाओ कहते हैं, जां वो चीज़ां जिहड़ियां चाहीदियां ने, वड्डे हॉर्स पावर दा ट्रैक्टर चाहीदा हैगा। तां इस दे उपर किते ना किते एक कारण है डीजल ईंधन की जिहड़ी सब तो ज़्यादा जिहड़ी जरूरत किसानां नूं पैंदी है खेत दे विच। तां सब तो महंगा डीजल, महंगाई होण दे चलदे वड्डे पद्धर डीजल खपत हुंदा, तां किसान सोचदा है कि पराली नूं जिहड़ी अग ला के ही जिहड़ा अपने खेत दे विच बीजिया जावे। पर जिहड़े वड्डे किसान ने जिन्हां लवे ज़्यादा जमीन है, उन्हां लवे साधन मौजूद ने, वो बिना अग लाए बीज लेंदे ने। पर लेकिन छोटे किसान की सब तो वड्डी मजबूरी रह जाती है, मजबूरी रह जाती है। तुसीं हुण एक मेरा खेत सामने देख सकते हो कि जिहड़ा इस खेत दे विच जिहड़ा मशीन के जरिए जिहड़ी कणक की बिजाई की जा रही है, पर इस दे उपर खर्च बेहद ज़्यादा आया, क्योंकि पहलां जदों झोने की कटाई की गई है, झोने की कटाई करन तो बाद इस खेत दे विच पराली नूं खत्म करन दे लई पहलां इस पराली नूं कट्टिया गया, फिर उस दे विच जिहड़ा इसनूं मिट्टी दे विच मिक्स करन दे लई जिहड़ा पलाओ सी, जिहड़े हल सी, जिहड़े उस दे नाल मिट्टी नूं मिक्स कीता गया। तां फिर उस तो बाद फिर रोटावीटर मशीन दे नाल इसनूं दुबारा फिर मिट्टी दे विच मिक्स कीता गया, तां जो चंगे तरीके दे नाल पराली जिहड़ी मिक्स होवे। फिर उस तो बाद हलां दे नाल एक बारी फिर तो वाही जाती है, तो उस तो बाद फिर सुहागा दिंदा है किसान जिहड़ा कि इसनूं पੱਧਰ करन दे लई। तां फिर उस तो बाद चाहे रोटावीटर मशीन होवे, चाहे फिर जिहड़ी दूसरी आम जिस तरीके नाल पहलां किसान मशीनां नाल बीजदे सी, वो मशीन होवे, तां उस मशीन दे नाल इसदी बिजाई जिहड़ी किसान करदे ने। पर इस दे विच डीजल की खपत अग लाए दे नाल बीजण दे विच काफ़ी ज़्यादा अंतर हुंदा है, क्योंकि अगर अग ला के किसान सीधा सुपर सीडर ਜਾਂ रोटावीटर ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ जो तकनीकां सरकार कह रही है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ है, अग लाई तो बाद ਤਾਂ उसका सिर्फ 1.5 लीटर ਜਿਹੜਾ तेल खपत ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ कीमत 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਣੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ अगर पराली ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡੇ ਹੌਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8-9 ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ अगर पैसों के विच मनीए तो 600 तो लैके 700 रुपए का डीजल खपत होंदा हैगा। तो वह 500-600 का पाड़ा खत्म करने लई किसान आ जिहड़ा वो पराली नूं अग लाउंदा। तो किसान चाहुंदा है कि सरकार जिस तरह सोसाइटियां दे विचों सबसिडी के उपर किसानां नूं जिहड़ा बीज मुहैया करवाउंदी है जां फिर जिहड़ी खादां मुहैया कराउंदी है, उस तरह सिर्फ किसान नूं एक पराली खत्म करने लई ਤਾਂ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਸਤੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖਰਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਦੇ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਪਰਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਚੀ ਹੈਗੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕਰਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ पंजाब के मालवे के खास तौर के उपर कई किस्मां ने, कई किस्मां के जोड़े करचे ने वो बहुत ज़्यादा होंगे ने, वो 2 ਤੋਂ 2.5 फुट के होंगे ने, कई छोटे होंगे ने, छोटे मिक्स करना बड़ा आसान रहिंदा। पर लेकिन जी पूसा 144 जी किस्म है सब तो ज़्यादा मालवे वो बीजी जाती है, पर उसके जी पराली होंगी है बहुत स्ट्रोंग होंगी है, उन्होंने आसानी के नाल कट्टिया नहीं जा सकता, उस पर खर्च आता है। तो साडे नाल किसान अवतार सिंह ने जोड़े पिछले लंबे समय तो बिना पराली नूं अग लाए खेती करते हैं, ये ऑर्गैनिक फसलां भी उगाउंदे ने, हर प्रकार की फसल उगाउंदे ने, पर उन्हां तो समझते हैं कि ग्राउंड के उपर कि आखिर कारण की है। अवतार जी पहलां तो ये समझना चाहुंदे हां तुहाडे तों कि अगर
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਆ? ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪਰਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਲੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਹਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ 8.5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1,70,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,80,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਮਲਚਿੰਗ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਓ ਹਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,60,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ, ਮੈਂ 14 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 14 ਏਕੜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 46,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 48,000 ਤੱਕ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ 12,500-15,000 ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਟਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਜੜ ਤਾਂ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੂਆਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ DAP ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 48,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 30-32,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲੂ, ਉਹ ਗਲਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਧੂਏ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ 5,000 ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 2500 ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ। 2500 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ 2500 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਧੂਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਨੇ ਜਣ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਨਾ ਕਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਸਨੇ ਬੀਜੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਝਾੜ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਏਕੜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 47,000 ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਗਰ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 12-13,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਅਗਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਏਕੜ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਿੱਕੀ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਸੰਗਰੂਰ।